சொல்லட்டுமா சார்? சொல்லட்டுமா சார்? सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् अपार करुणा सिन्धुम् ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण अभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आयि उन् ऋ ए ओं ऐ औं हयवरट् लङ् ञमङणनं झबञ्झ घटधश् जबगडदश् खफ छठथ चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। இந்த மாகேஸ்வராணி சூத்ராணி மட்டும் வேற யாரா சொல்றா? Some volunteers who can say. நான் சொல்லட்டுமா சார்? சொல்லுங்க சார். ராதிகா சொல்லுங்க. There are too many people. ராதிகா சொல்லுங்க. ஐ உன் ரில்ரிக் ஏ ஔங் ஐ ஔச் ஹயவரட் லங் ஞமணனம் ஜபஜங் கடதப்ஷ கடதஷ் ஜபகடதஷ் கப சடத चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। थैंक यू सर। வெங்கடேஷன் சொல்லுங்க. ஹலோ வெங்கட்ராமன் சொல்றீங்களா? சொல்றேன் சார். சொல்லுங்க. ஐ ஒன் ஓம் ஐ ஒன் கிருல் ஏ ஔம் ரில்ரிக் கிருலிக் ஏ ஓம் ஐ ஔச் ஹயவரட் லன் ஞமணனம் ஜபஜ் गदवद जब गड तश कप चटत चटतब कपै शशर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि। ओके हल इति महेश्वराणि सूत्राणि। ओके Okay, we proceed with the lesson. The next sentence is Yatato Swadesham Agatau Tada Vidyapriyam Kritavidyam Viksha Tad Deshiyo Raja Tam Mantripade Niyojayat.
So this sentence na first konja explain pannirren, then one can do. Here வந்து yata tada is there. It's called correlative. எப்பொழுதோ அப்பொழுது. யதா தௌ ததேசம் ஆகதோ, எப்பொழுது அவர்கள் இரண்டு பேரும் தங்களுடைய தேசத்திற்கு வந்தார்களோ. ஓகே, தௌனா இட் ரெஃபர்ஸ் டு சகாயோ. யதா தௌ சகாயோ ஸ்வதேசம் ஆகதௌ. Then what happened? Tada, then vidyapriyam kritavidyam vikshya, having seen the vidya acquired by vidyapriya, tadeshiyaha raja. Tadeshiyo irukku anga visargam varnom. tadeshiyaha raja, அந்த தேசத்தினுடைய ராஜா. தம் தம்னா தம் வித்யாபிரியம், அந்த வித்யாபிரியனை மந்திரிபதே, இந்த மந்திரி பதவியில், இந்த மந்திரி பதவியில், மந்திரி நியோஜயதி, appointed him. தம் வித்யாபிரியம் மந்திரிபதே நியோஜயத்து, appointed. இங்க வந்து இந்த யதா ததா எடுத்துட்டு we can make that into two sentence first. Okay, so what happened? முன்னாடி என்னாச்சு? After one of them acquired the vidya, another acquired the dhanam. They came back, they were coming back to their desam. On the way, the dhanapriyasya dhanam dhanabandam choraha apaharan. Avanude ella whatever he earned, he lost it to the thieves. Adanale he became without money. Sir, Radhika. Then afterwards, tau swadesham agato. Okay, so upon the சொல்லுங்க. ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டேலா சார்? ஃபர்ஸ்டே ஆரம்பிச்சிட்டேன். Thank you sir, sorry sir. No problem. So tau சகாயோ ஸ்வதேசம் ஆகதோ, அந்த இருவர்களும் தங்களுடைய தேசத்துக்கு, ஸ்வதேசம், ஸ்வனா தங்களுடைய, ஸ்வம் ஸ்வம் தேசம், ஆகதோ they returned. So ஆகதோ is a plus gam dhatu plus itta pratyaya, agata, and it has to match with tau, and hence it is agato. Again, the gam dhatu plus itta pratyaya, normally it will be used in the karmani prayoga, but here it is used in the kartari prayoga, which is exception. Okay. So in the sentence taniya ezhudi vechukongo. I will ask specifically somebody to do the analysis of the sentence as a homework. Tau swadesham agato. We can even put it tau sakayo ஸ்வதேசம் ஆகதோ. இது ஒரு சென்டென்ஸ். Then the next sentence will be vidyapriyam kritavidyam vikshya tadeshiya raja tam mantripate niyojayat. Okay, the main sentence is again, there is a vikshya and a lep irukku. That is V, that is a hraswa E, V plus iksh dhatu, to see, plus lep. Lep is a participle avyaya
having seen, not just seen, having understood the learning, the vidya acquired by the vidya priyam. அதுதான் கிருத வித்யம் இருக்கு. கிருத வித்யம் வீக்ஷ்ய. இந்த கிருத வித்யம்ங்கிறது is a single word, samasa. கிருத வித்யா is the prathama vibhakti ekavachanam. Kritam vidya yena saka, that is the samasa. Don't bother about it. It is krita vidyaha akarantaha ullingaha krita vidya shabdaha prathama ekavachanam. இங்க வந்து krita vidyamnu dvitiya vibhakti ekavachanamல இருக்கு. Who did the krita vidyam? Vidya priyam did the vidya. So krita vidyam vidya priyam. So the krita vidyam becomes an adjective to the vidya priyam. Vidya priyaha prathama ekavachanam. Vidya priyam dvitiya vibhakti ekavachanam. Vikshyangrade having seen. Who saw Raja? Raja vikshya. Raja having seen the vidya acquired by the vidya priyam. Tam avanai. Yare vidya priyam. Mantri pade. In the minister's post. Mantri pade. In the mantri's post. Niyojayati, appointed. Niyojayati, I already told, the splitting ni prefix and yuj dhatu, the derivative will be yojya, and it is in lung, and hence before yojya adakama will come. Then prathama vibhakti ekavachanam. Sorry, prathama purushaha ekavachanam. So ni plus a plus yojya plus takara, niyojayat, appointed. Okay. உஷா, நீங்களே ஒரு நிமிஷம் வாங்க. உஷா, சார். ஓகே. இப்ப இந்த ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் நான் படிச்சேன் இல்லையா, வித்யா பிரியம் கிருத வித்யம் வீக்ய தத்தேசிய ராஜா தம் மந்திரிபதே நியோஜயத்தே இருக்கு இல்லையா. இது வந்து it is connected, two sentences are connected by lep pratyaya. Lep is a what type of pratyaya? Lep Indeclinable past, sir. Indeclinable past. And when it is used? When it is connected to sentence. Yeah, when it is connected to, when the same karta, the same subject is doing two action, one after the other. Okay, that is very important. Appadan the lep varum. Lep or iktva. Iktva eppa varum? When there is no prefix is there. But prefix irundhanaka lep varum. இங்க வந்து ஈக்ஷ தாத்துக்கு prefix v is there, just v, akara ikara. So prefix இருக்கிறதுனால v plus ஈக்ஷ plus lep, having seen. அப்போ இத ரெண்டா ஸ்பிக் பண்ணணும்னாக்கா, நான் ஆல்ரெடி told how it should do. This sentence again ரெண்டா பிரிக்கணும். So ரெண்டு action is done by the Raja. First action, Raja sees the vidya acquired by the vidya priya. That is the first sentence.
Second sentence, Raja appointed him in the minister's post. இப்ப இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸா பிரிக்கணும். பிரிக்க சமயத்துல first sentence should go in past tense. First action that was done should go in past. Okay? Can you do that? வீக்ஷங்கிறது வி பிளஸ் ஈக்ஷ தாத்து. ஈக்ஷ தாத்து. சோ அது லங்ல போனோம்னாக்கா வி பிளஸ் அடாகமா பிளஸ் ஈக்ஷ ஈக்ஷங்கிறது ஈக்ஷன் ஆயிடும். டெரிவேட்டிவ் ஈக்ஷ பிளஸ் தகாரா தென் தகாரா. அப்ப என்ன ஆனும்? இ பிளஸ் 2 இ வருது. வியான்னு வருமா? வி பிளஸ் ஆ பிளஸ் ஈக்ஷ பிளஸ் தகாரா. அப்ப ஏன் ஆயிடும் இல்லையா சார்? ஐ ஆயிடும். ஆக்சுவலி இந்த அடாகமா வர சமயத்துல ஐ ஆயிடும். இ will become ஐ. ஐ வைக்ஷத்னு வருமா? இல்ல வி பிளஸ் ஐக்ஷன் ஆகும். ஐக்ஷத் வி பிளஸ் ஐக்ஷத். ஓகே. Then E plus A again another Sandhi rule we have not yet seen, that will become Vyakshat. Vyakshat, that is Vakara, Yakara, Aikara, Shakara, Yakara, Vaikshat. Vaikshat. So sentence எப்படி வரும்ப்பா? யாரு? who is the karta? subject ராஜா. ஓகே. அப்ப ராஜா வைக்ஷத். ராஜா வைக்ஷத். ராஜா வைக்ஷத். யார பார்த்த? வித்யா பிரியம் கிருதவித்யம். ஓகே. the கிருதவித்யம் will be the adjective. கிருதவித்யம் வித்யா பிரியம். ஆமா. ராஜா கிருதவித்யம் வித்யா பிரியம் வைக்ஷத். வைக்ஷத். So எல்லாரும் எழுதிக்கோங்க. Then you can do the analysis of the sentence later. Raja Kritavidyam Vidyapriyam Vaikshat. Hello. Okay? Okay, sir. Then ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் எப்படி வரும்? ராஜா இந்த தம்ங்கிறது வந்து வித்யாபிரியம். அதனால ராஜா தம் வித்யாபிரியம் மந்திரிபதே நியோஜயத். Correct. So that will be the second sentence. Raja tam vidyapriyam mantripade niyojayat. எந்த ராஜா? அங்க தப்பா இருக்கு. இல்ல அங்க தப்பா இருக்கு. இந்த ஒரு செகண்ட் டாக்கு மேல ஏ வரணும். பின்னால கிளாசரியில பார்த்தா தெரியும். தத் தேசியா. There is a mistake. தத் தேசியா. தேசத்தினுடைய அது கரெக்ட் பண்ணிருக்கோம் எல்லாரும். இருக்கு விசர்க்கம். விசர்க்கம் வந்து ஓ ஆயிடுறது. ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்க தேசியா ராஜா. ராஜா தம் வித்யாபிரியம் மந்திரிபதே நியோஜயத். ஓகே. அந்த சென்டென்ஸ் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா?
Anybody has got doubt over the sentence? Sorry, in the sentence, 3 sentenceையும் எல்லாரும் அனலைஸ் பண்ணி ஹோம்வொர்க்கா எனக்கு அனுப்பணும். ஓகே, இந்த 3 சென்டென்ஸையும் இது ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸா 3ஆ பிரிச்சோம். அந்த 3 சென்டென்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணி, அதாவது when I say analyze, you have to either put the notation or preferably you have to write the rupani or the verb as well as nouns. Okay, எல்லாருக்கும் everybody agrees? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Guruji. Okay. Okay. Sumati, அடுத்த sentence go. धनप्रियस्तु जीविकार्थं गत्यन्त्रम् अपश्यन् तस्यैव मन्त्रिणः सेवको अभवत्. So இதுவும் குருஜி 2 சென்டென்ஸ் இல்லையா இருக்கு. அதுக்கு முன்னால இந்த ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதின இல்லையா வேர்டு, அப்பதான் புரியும். धनप्रियः तु जीविकार्थं गत्यन्त्रम् अपश्यन् तस्य एव मन्त्रिणः सेवकः अभवत्. ஓகே, மீனிங் சொல்லுங்க. மீனிங் வந்து தனப்பிரியக வந்து ஜீவிகார்த்தத்துக்கு வேற எந்த வழியும் அவனால பார்க்க முடியல. அப்பஷ்யன், அத திருஷ்டாத்துல அப்பஷ்யன். ஓகே, ஜீவகாரியம்னாக்கா ஜீவிகார்த்தம்னா ஃபார் லைவ்லிஹுட். ஃபார் லைவ்லிஹுட் he did not ஜீவிகார்த்தம். கத்யந்திரம் எனி அதர் மீன்ஸ்னு பின்னாடி மீனிங் போட்டிருக்கு. சோ எனி அதர் மீன் அப்பஷ்யன், he is not able to see any other mean. hence மந்திரிணஹ சேவகஹ, மந்திரியோட சேவகனா he joined, he became. இங்க தஸ்ய ஏவ அப்படி போட்டிருக்கு. அப்ப தஸ்ய refers to what? தஸ்ய refers to சேவகஹக்கு வருதா, மந்திரிணஹக்கு வருதா குருஜி? மந்திரிணஹ is the षष्ठी ekavachanam, mantrin shabdah. அப்ப தஸ்ய is also is the षष्ठी ekavachanam. so அது தஸ்யனா மந்திரிணஹ இருக்கு. பட் தஸ்ய refers to who in the lesson? In the lesson this is danapriyah. வித்யா பிரியா. தஸ்யங்கிறது வித்யா பிரியஸ்ய. அவன் தான் மந்திரி பதவியில வந்திருக்கான். ஓகே, வித்யா பிரியஸ்ய. வித்யா பிரியஸ்ய மந்திரிணஹ. ஓகே, 2 பேரும் சேர்ந்துதான் போனான் இன்னொரு தேசத்துக்கு. ஒருத்தன் வந்து படிச்சான், இன்னொருத்தன் சம்பாதிச்சான். சம்பாதிச்சதெல்லாம் he lost it to the choras. வித்யா படிச்சவனுக்கு வித்யா என்னைக்கும் இருக்கும். So when he came, he was appointed as the mantri, whereas this person doesn't have any vidya, so he has to again serve somebody to earn. So there is no other way. So he became the sevakaha, the server for the mantri, for the same. 2 ஃப்ரெண்ட்லயுமே ஒருத்தன் வந்து மந்திரி ஆனா, இன்னொருத்தன் வந்து அவனுக்கு சேவகன் ஆனா. அதுதான் சொல்றது. ஓகே, இத வந்து we had to do some analysis. இந்த தூ தனப்பிரியஹா தூன்னு இருக்கு. தூனா இந்த இடத்துல கான்டெக்ட் வந்து என்ன மீனா வேரஸ். ஒருத்தன் வந்து படிச்சதுனால மந்திரி பதவி கிடைச்சது. வேரஸ் the other person ஜீவிகார்த்தம் for the livelihood, because his father were already daridra, they are poor, so he has to support them. All of them he has to support, they all have to live. So ஜீவிகார்த்தம் for the livelihood. கத்யந்தரம், கதி அந்தரம். கதினா வழி, அந்தரம்னா அனதர் வழி. கத்யந்தரம்னா அனதர் வழி, வேற வழி. கத்யந்தரம். அப்பஷ்யன்
what is the rupani? It is drish dhatu, பஷ்ய டெரிவேட்டிவ். இது வந்து லங் லகாரால இருக்கிறதுனால முன்னாடி ஆ வந்திருக்கு. அன் வந்து பகுவச்சனம், பரஸ்மைபதி பகுவச்சனம். லங் லகாரா. நோ அதர் மீன்ஸ் மீன்ஸ் வந்து வேற எதுவும் இல்ல, பகுவச்சனம் இருக்கிறதுனால பகுவச்சனம் அன் வராது. இங்க வந்து what is the subject? Jivikartham. What is the Jivikartham is third vibhakti. Jivikartham is 3-1. 3 இல்ல 4-1. Jivikartham, Jivikataya is a fourth. இங்க வந்து Jivikartham is not the one. What is there in the Prathama Vibhakti? That is the subject. எது பிரதமா விபக்தியில இருக்கு? பிரதமா விபக்தியில இங்க தனப்பிரியா இருக்கு, பட் அது சிங்குலர்ல இருக்கு. சோ பஷ்யன் சிங்குலர்ல. Apashyan is also singular. We have overlooked at it. It's a drish dhatu plus shatru pratyanta. That is seeing. It is a present active participle. Present active participle. பஷ்யன்னா பார்த்து கொண்டு, அபஷ்யன்னகா வேற வழி தெரியாமல், கத்யந்தரம் அபஷ்யன். தனப்பிரியா கத்யந்தரம் அபஷ்யன், வேற வழி தெரியாமல். So ஆங்கிறது வந்து it is a negative to பஷ்யன், not seeing any other way. Okay. So இது லங்ல இல்ல, அப்படினா லட்ல தான் இருக்கா குருஜி? இது okay, it is latlakarā. lat இல்ல இது. It is a participle. It is a satru, present active participle, and it is present continuous. Passion present continuous. Shatru pratyaya. Earlier I said attu, ஆமா சத்ரு பிரத்யா அத்து வரும். So pachach pachan mari. Pachan. Drish dhatu, ஒரே நிமிஷம். Drish dhatu plus shatru pratyaya and shatru pratyaya சமயத்துல drish will take a negative. So pashyan ஆயிடும். Okay. So pashya plus at, pashyat. Pashyat will be the shabda. Pashyat shabda will decline like pashyan, pashyantau, pashyantaha, pashyantam, pasyantau, pasyataha. Okay. So pashyan is prathama ekavachanam. And that is how it is matching with Dhanapriya. Okay. In the Satra and the Marasamitla, the sentence cannot be in the present tense. It is present continuous. Another, when we did the exercises with the participle, we did everything in Karmani Kartari other than present active. Present passive paneno, past active paneno, past passive paneno. Present active panave illa, ena it doesn't become a full sentence. Okay. either கூட ரெண்டு சென்டென்ஸ் பிரிக்கலாம். I'll come back to that. Yeah. Then what is the second sentence? அதிலே தஸ்ய ஏவ மந்திரிணः மந்திரிணः சேவகா அபவத். சேவகः அபவத். அபவத் என்னது? அபவத் அஸ் தாத்து, அசுதாத்து, பூதாத்து. அபவத் வந்து லங் லகாரால வரும். பிரதம புருஷ ஏகவச்சனம்.
Parasmepadi or Atmanepadi? Parasmepadi. Okay. So, அப்ப அது இரண்டாவது சென்டென்ஸா எனக்கு என்ன ஆகும்? தனப்பிரியஹ தஸ்ய வித்யாப்ரியஸ்ய மந்திரிணஹ சேவகஹ அபவத். ஓகேயா? ஓகே குருஜி. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? சார் இன்னும் ஒரே செகண்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க சார். இன்னொரு தடவை செகண்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க சார். செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து தனப்பிரியஹ. இட் இஸ் தி சேம் தனப்பிரியா இஸ் டூயிங் இட். தனப்பிரியஹ தஸ்ய, தஸ்யனா ரெஃபர்ஸ் டு வித்யாப்ரியஸ்ய. வித்யாப்ரியஸ்ய மந்திரிணஹ. மந்திரிணஹ இஸ் ஆல்சோ ஷஷ்டி விபக்தி ஏகவச்சனம் ஆஃப் மந்திரின் சப்தः. நகாராந்தः புல்லிங்கः மந்திரின் சப்தः. சோ மந்திரிணஹான மந்திரியினுடைய, தஸ்ய வித்யாப்ரியஸ்ய மந்திரிணஹ எல்லாமே ஷஷ்டி விபக்தியில் இருக்கு. சேவகः சேவகனாக அபவத், he became the sevakaha for the vidyapriyaha. Okay ya? Okay guruji. Okay sir, thank you sir, thank you. Okay, இதுல வந்து ஒன்னு சுமதி be on the line. Yes guruji. அப்பஷன்கிறத எடுத்துட்டு having seenகிறத எடுத்துவிட்டு he saw அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்கலாம். அதாவது ஓகே, தனப்பிரியா ஜீவகார லைவ்லிஹுட்டுக்கு வேற வழி இல்லை என்று பார்த்தான், வேற வழி இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டார். ஓகே, அப்படி போட்டனாக்க எப்படி வரும்? அது லங்குல போயிடும். ஆக்சுவலி அப்பதான் லங்குல வரும். நீங்க முதல்ல சொன்ன லங்கு அப்பதான் வரும். சரி, ஓகே. அப்ப வந்து அபஷ்யத்னு வருமா குருஜி? ஆமா, அபஷ்யத். சோ தனப்பிரியஹ ஜீவிகார்த்தம் கத்யந்தரம் அபஷ்யத். என்ன மீனிங் வரும்? தனப்பிரியக்கு ஜீவர் இது பண்ணறதுக்கு அவனுக்கு வேற எந்த வழியும் தனப்பிரியத்துக்கு இல்லையா, சஷ்டியில இல்ல, தனப்பிரியஹா பிரதமால இருக்கு. தனப்பிரியஹாக்கு ஜீவிகார்த்தம், ஃபார் ஜீவிகார்த்தம் he did not see any other means, he could not see any other means. He did not saw லங்கல வரசமேத saw. தனப்பிரியா saw, தனப்பிரியன் பார்த்தான், வேற வழி இல்லை என்று பார்த்தான். சார் இல்லைங்கச்சங்கன்னா அவனு சேர்க்கணும் இல்லையா சார்? அதான் அப்பஷ்யன். அவ கரெக்ட். பார்த்தான்ங்கிற சமயத்துல வரேன். அப்பஷ்யன். சாரி, தேங்க்யூ. அப்பஷ்யன், தேங்க்யூ. அப்பஷ்யத். அப்பஷ்யத் லங்குல வர சமயத்துல இங்க அப்பஷ்யத்துங்கிறது நெகட்டிவ்லி, அப்பஷ்யன்ங்கிறது நெகட்டிவ் மீனிங்ல வந்துடுது. பட் இட் இஸ் வித் தி பார்ட்டிசிபிள். நீங்க லங்குல மாற்ற சமயத்துல அப்பஷ்யத்துங்கிறது வந்து பார்த்தான் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டாதான் நான் அப்பஷ்யத், பார்க்கவில்லை. புரிஞ்சுதா? எஸ் குருஜி. தனப்பிரியஹ துஜி சந்தேகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் வந்து கிளீனா இல்ல குருஜி, நான் அது இன்னொரு வாட்டி படிச்சு பார்த்தேன், அவ்வளவுதான். தனப்பிரியஹ ஜீவிகார்த்தம் கத்யந்திரம் ந அபஷ்யத். ஓகே குருஜி, எழுதிண்டேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, தேங்க்யூ குருஜி. சரி, அடுத்த சென்டென்ஸ் வசுமதி வாங்கோ. ஓகே குருஜி, படிங்கோ. அடுத்த சென்டென்ஸ் படிங்கோ. வித்யாயா மகாத்மியம் பஷ்யத.
வித்யாயா படிப்பினுடைய மகிமை பார் அப்படின்னு ஓவரால். ஓகே, பஷ்யத என்னவா இருக்கு, என்ன இதுல இருக்கு? லோட்டுல ஃபுல்லா ரூபான்னு சொல்லுங்க. பஷ்யதா லோட்டுல அந்த 9 ஃபார்ம் சொல்லுங்க. பரஸ்மைபதி, பரஸ்மைபதி, லோட் லகார, மத்தியம புருஷः, பகுவச்சனம். பகுவச்சனம். சோ அப்ப பஷ்யத்தனக்கா வந்து இட் இஸ் பகுவச்சனத்துல இருக்கு லோட்டுல. ஆமா. ஓகே, அப்ப என்ன மீனிங் வரும்? வித்யாயா. இருங்க இதுக்கு மட்டும் for the verb alone tell the meaning. Pashyata lot madhyama purusha bahuvachanam. பாருங்கள். Please see, all of you, please you all see. You all see. ஏன்னா மத்தியம புருஷன் இருக்கு. You all see. You too, you all. இல்லையா? மத்தியம புருஷா பகுவச்சனம் you all. So please you all see or you all should see. ரெண்டு மீனிங் வரலாம். Should see na it becomes compulsory. Compulsory, you should realize. Realize what? Vidyayaha mahatmyam. இங்க வித்யாயான்னு இருக்கு, அங்க விசர்க ஆக்கு அப்புறம் வர விசர்கா will be dropped. When the word is ending in an a, and if visarga follows, then the visarga will be dropped. That visarga sandhi we will be seeing it in the next Friday. But in the sentence la neenga எழுதுற சமயத்துல அந்த விசர்காவை போட்டுக்கணும். வித்யாயாஹா, அப்பதான் அது ஷஷ்டி பகுவச்சனம், ஷஷ்டி ஏகவச்சனம் ஆகும். வித்யாயாஹா. இப்ப நான் வித்யாயாஹாங்கிறதுக்கு ஃபுல் ரூபானி சொல்லுங்க. आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विद्याशब्दः सीताः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. प्रथमा वा? வித்யாயாஹ தப்பு. நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வித்யாயனுடைய நீங்க தான் சொன்னீங்க. ஷஷ்டி ஏகவச்சனம். சீதா சப்தத்தோடு ஷஷ்டி என்ன? சீதாயாஹ. சீதா மாறி. சோ வித்யாயாஹான வித்யன் உடைய, வித்யின் உடைய. வித்யாயாஹா. மகாத்மியம். மகாத்மியம்னா என்ன மீனிங்? அதனோட மகிமை. மகிமை. இங்கிலீஷ்ல சொல்றதானக்கு என்ன சொல்றது மகாத்மியங்களுக்கு? அதனோட பவர். பவர் அல்லனா கிரேட்னஸ். 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 வித்யினுடைய பெருமையை நீங்கள் you all should see. அதுதான் மீனிங். அப்ப மகாத்மியம் என்ன? what will be the ரூபானி of மகாத்மியம்? நபும்சகலிங்கமாக இருக்கு. That's okay. ஃபுல் இது சொல்லுங்க. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः महात्म्यं शब्दः. அதுக்கப்புறம் சொன்னதா எனக்கு தெரியும். द्वितीया विभक्ति एकवचனம். அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஹஸ் டு பி द्वितीया விபக்தி. ஓகே, விபக்தி ஏகவச்சனம். ஏனா அங்க சப்ஜெக்ட் என்னது? பஷ்யதங்கிறதுக்கு நீங்களுக்கு என்னது இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட்ல? யூஎம் வில் பி தி 1-3 இல்லையா? ஆமா ஆமா. அதையும் எழுதிக்கணும். யூஎம் பஷ்யத. யூ ஆல் ஷுட் சி. யூ ஆல் ஷுட் சி வாட்? மாஹாத்மியம். So the mahatmyam will be द्वितीया விபக்தி ஏகவச்சனம். அப்பதான் புரியும். அல்லனா
you might take it mahatmyam asli prathama ekavachanam, which will be a total mistake. Okay. அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும்? full sentence நம்மளோட நோட்புக்ல என்ன எழுதிருக்கணும்? யூயம் வித்யாயா மகாத்மியம் வித்யாயாஹ மகாத்மியம் பஷ்யத. மாஹாத்மியம், சாரி, யூயம் வித்யாயாஹ மாஹாத்மியம் பஷ்யத. யா ஓகேயா? எஸ் குருஜி. அடுத்த சென்டென்ஸும் பண்ணிடுங்க. அத ஏவ வித்யாதனம் சர்வதனாத் பிரதானம் இதி லோகா ஆகுஹு. அத்தஹ ஏவ அதனால் வித்யாதனம் படிப்பு சர்வதனாத் பிரதானம் மற்ற தனத்தை விட இது பிரதானமா இருக்கு இதி அப்படின்னு லோகா ஆகுஹு அப்படின்னு. அந்த லோகாஹ ஏன்னா ஆகுஹு இஸ் a பகுவச்சனத்துல இருக்கு. இந்த லோகா அகைன் ஆக்கு அப்புறம் விசர்கா வந்ததுனால டிராப் ஆயிருக்கு. அதனால எழுதிக்கணும் லோகாஹா ஆகுஹு. அகாராந்தகா புல்லிங்கா லோகசப்தா பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். லோகாஹா ஆகுஹு மக்கள் சொல்கிறார்கள். ஆகுஹுங்கிறது ஏற்கனவே சொன்னேன் ப்ரூ தாத்து ஃபார்ம் டோட்டலா சேஞ்சும். ப்ரூ தாத்துவோடு பிரதம புருஷா பகுவச்சனம் இஸ் ஆகுஹு. லோகாஹா ஆகுஹு என்ன சொல்ற? வித்யாதனம் சர்வதனாத் பிரதானம் இதி ஆகுஹு என்று சொல்கிறார்கள். இதினா என்று. அப்போ அந்த வித்தின் கொட்டேஷனுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, வித்யாதனம் சர்வதனாத் பிரதானம் இருக்கு இல்லையா, அத இட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். அத ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஆக்குங்க. ஹலோ பிரதானம் பிரதானம் அஸ்தி अस्ति और भवति. विद्याधनं विद्याधनं सर्वधनात् प्रधानम् अस्ति. अस्ति. Okay. When the asti is the verb, what will be the subject? Subject is vidyadhanam. Vidyadhanam bhavati. Okay. Then sarvadhanat, what is the rupani? Akarantaha. It is sarvadhanat. Dhanam is a napumsalinga. Napumsakalingam. Okay. Akarantaha नपुंसकलिङ्गः सर्वधना शब्दः पंचमी विभक्ति एकवचनम्. Okay. Apo compared to nartham from other dhanat, sarvadhanat, from dhanat vidyadhanam pradhanam bhavati. இந்த பிரதானம் தோட ரூபானி என்னது? பிரதானம் பிரதானம் akarantam. See, that also will be prathama vibhakti ekavachanam, and as I told earlier, pradhanam will be subjective complement. Vidyadhanam pradhanam. வித்யாதனம் பிரதானமாக இருக்கிறது. It is a subjective complement. Subjective complement will be slightly different from the adjective. It is something is telling more about the subject matter. Vidyadanam bhavati, vidyadanam pradhanam bhavati. So it is a subjective complement. புரிஞ்சதா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்ல குருஜி.
Thank you, sir. Okay for everybody? Okay, sir. Yes, Guruji. Okay. So let us see the next page. There are some exercises are there. Page 54. Everybody got it? Lang rupaihi vakyani purayata. கிடைச்சதா எல்லாருக்கும்? கிடைச்சது குருஜி. இருக்கு sir. Okay. Okay. சாந்தா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பண்ணுங்க. அத்ய மம ஸ்வசா பதிகிருஹாத் ஆகச்ச இருக்கு. ஹலோ சாந்தா நீங்க சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ இருக்கேன் குருஜி. அந்த சென்டென்ஸ் பண்றீங்களா? பண்றேன் சார். அத்ய மம ஸ்வசா பிரதிகிருஹாத். பிரதி இல்ல பதி. பதினா பதிகிருஹாத். 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 ஆகச்சத். ஆகச்சத் மீனிங் என்னது? என்னுடைய சிஸ்டர் அவளுடைய ஹஸ்பண்டுடைய வீட்டிற்கு வீட்டிலிருந்து பிரதிகிருஹாத் பதியினுடைய வீட்டிலிருந்து வந்தாள். ஆகச்சத் வந்தாள். Okay. Now before I forget, whatever the sentences today we done from the edato swadesham agato adella split panni ezhudino. And the sentence ellame you convert into karmani. Okay. First analyzing the sentence, then convert those sentences into karmani. Okay. Okay, sir. And wherever the sentences, whichever sentences are there in the lat, you convert that into lat karmani. Whichever sentences are there in the lung, you convert them into lung karmani first. Okay, sir. Okay, for everybody. Okay. All the sentences. Okay. Okay, so, sir. இப்ப பண்ற இந்த சென்டென்ஸ் கர்மணியில மாத்தணும். நீங்க பண்றீங்களா? கர்மணியில மாத்துறீங்களா? அத்ய மமஸ்வசா பதிகிருஹாத் ஆகச்சத். கர்மணியில மாத்துங்க. சார் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு சார். பொறுமையா. என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. நிறைய பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன, வாட் இஸ் தி verb here in this sentence? Agachat. Okay. Who came? Swasa, sister. ஆமா, ஸ்வசா ஆகச்சத். அவ்வளவுதான் சென்டென்ஸ் ஆக்சுவலி. பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே தான் கர்மணியில வரும், மாறவே செய்யாது. புரிஞ்சுதோ? There is no dvitiya vibhakti. There is no object here. So swasa agachat. Okay. இப்போ கர்மணியில போர்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்?
வர்ப பார்க்கணும் சார். வர்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கர்மா பார்க்கணும். இங்க கர்மா இல்லாதனால இந்த வெர்பு என்ன ஆயிடும்? பை என்ன ஆயிடும்? வெர்பு என்ன ஆயிடும் கர்மணில? பை டிஃபால்ட் ஏகவச்சனத்துல வரும் சார். பிரதம புருஷா ஏகவச்சனம் ஆத்மநேபதி. அப்ப என்ன வரணும் சொல்லுங்க. ஆகச்சத. தப்பு. See, when the karmani போற சமயத்துல we have to add it to only the basic dhatu. அது மறக்கவே முடியாது. We had done more than 100 sentences. You cannot afford to miss. So what is the basic dhatu? Gam dhatu sir. Gam dhatu. Gam dhatu. Gamna to go. Agamna to come. So a is a prefix. Then we had to, for lang we have to add adagama. So a plus gam dhatu. அப்புறம் என்ன பண்ணோம் கர்மணிக்கு? ஆத்மநேபதி பிரதம புருஷ ஏகவச்சனத்துல அது அப்புறம் ஆத்மநேபதிக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்? எக்கு ஆட் பண்ணோம். மறந்துட்டு எக்கு ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? ஆமா சார், எக்கு ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் மறக்க கூடாது. சரி, நம்ம இத்தனை சென்டென்ஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ யூ cannot afford to do that. அப்புறம் வந்து ஆத்மநேபதி பிரதம புருஷா ஏகவச்சனம் will be தா. ஆகம்யத. 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 அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? ஸ்வசாவ வந்து திருதியா விபக்தியில எழுதணும் சார். அது என்னது? எப்படி ஆகும்? ஸ்வஸ்ரு சப்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸ்வஸ்ராஹ. ஸ்வஸ்ராஹ இல்ல, ஸ்வஸ்ரா. 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 இப்ப என்ன ஆயிடும் சென்டென்ஸ் கர்மணில? அத்ய மம ஸ்வஸ்ரா பதிகிருஹாத் ஆகம்யத. அதெல்லாம் அப்புறம் ஆட் பண்ணலாம். ஸ்வஸ்ரா ஆகம்யத. That is the main sentence. ஸ்வஸ்ரா ஆகம்யத. என்ன மீனிங்? தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ சொல்லுங்க. கர்மணில வந்த கர்மணில இருக்கிற இந்த சென்டென்ஸுக்கு வரப்பட்டது. By sister the coming was done. It looked funny in Sanskrit. In English sister all வரப்பட்டது. ஓகே, வரப்பட்டது. பாக்கி எல்லாம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, அத்ய மம ஸ்வஸ்ரா அதிகிருஹாத் ஆகம்யத. ஓகே, சரி. லதா, நீங்க செகண்ட் சென்டென்ஸ் பண்ணுங்க. குருஜி, அடுத்த சென்டென்ஸ் பண்ணுங்க. அஹம் யஹ கிருஹாத் புஸ்தகம். எஸ்டர்டே வருது. யஹனா நான் வந்து நேத்திக்கு கிருஹாத்துல இருந்து புஸ்தகம் ஆனையத. அகம் வந்திருக்கு. அகம்னா நான். ஓகே ஓகே. ஆணையம். ஆணையம். சோ ஃபுல் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க இப்போ. அகம் யஹ கிருஹாத் புஸ்தகம் ஆணையம். ஆணையம் என்ன மீனிங்? நான் நேத்திக்கு ஆத்திலேந்து புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு வந்தேன். இது மெயின் சென்டென்ஸ் என்னது? இதுல புஸ்தகம் எடுத்துட்டு வந்தேன். அகம். ஆமா, அகம் புஸ்தகம் ஆணையம். ஓகே, இது கர்மணில மாத்துங்க.
Pustakam is a neuter. அப்போ ஆணையம் ஆதியம் மாத்தணும் நம்ம. ஆமா, புஸ்தகம் எப்படி போகும்? கர்மணியில புஸ்தகம் எப்படி போகும்? புஸ்தகம் தான் இருக்கும் அதுவும். சரி, ஓகே. அப்புறம் ஆணையம் வந்து ஆதியம் நம்ம மாத்தணும். பின்ன ஆ பிளஸ் ஆணைய நீ தாத்து நய டெரிவேட்டிவ் ஆணையம். ஆமா. ஆ பிளஸ் நய. ஹலோ கேக்குறதா? ஹலோ, நடுவுல விட்டு போச்சு. சொல்லுங்க. ஆ பிளஸ் நீ இல்ல, ஆ பிளஸ் அடாகமா வரும். பிளஸ் லங்கில் இருக்கிறதுனால ஆ பிளஸ் நீ, அப்புறம் பிளஸ் அப்புறம் எப்படி சாரி இத்து இல்ல, எக் பிளஸ் பிரதம புருஷः ஏகவச்சனம் ஆத்மனே பத்தி மறக்க கூடாது. சொல்லுங்க. அப்போ ஆனியத புஸ்தகம் ஆனியத. ஓகே குருஜி. அப்புறம் அகம் எப்படி ஆகும்? ஓகே, அகம் எப்படி மாறும்? அகம் வந்து மயா. அப்ப சொல்லுங்க சென்டென்ஸ். மயா புஸ்தகம் ஆனியத. என்ன மீனிங்? ஹலோ, மீனிங் மயா புஸ்தகம் ஆனியத. என்ன மீனிங்? புஸ்தகம் வாஸ் அது வந்து எப்படி சொல்ற தெரியல. என்னால் புஸ்தகம் கொண்டு வரப்பட்டது. புக் வாஸ் brought by me. ஓகே, பாக்கியெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். புரியுதா? இது can you make it using the participle கர்மணில? கர்மணி பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ண முடியுமா? கர்மணி பார்ட்டிசிபிள் பாக்கி remains the same. மயா புஸ்தகம் remains the same. Okay. A and ni will be there. What pratyaya will be used? Past, passive, participle. It plus tha add pananam. ஆமா, it plus tha add. It எல்லாத்துலயும் வரணும்னு இல்ல. Okay, you have to be in mind. A plus ni plus ikta pratyaya. Ikta pratyaya தானே past passive. ஆமா. Okay. Then plus tha வருமா? இத்த பிரத்யாவோட கண்டென்ட் தாதா. ஆமாம், தாத்தா. அப்போ ஆனீத will be the shabda. ஆனீத. It has to match what? மயா. தப்பு, கரெக்டா தப்பா சொல்றேன். கர்மணியில it has to match புஸ்தகம். அப்போ புஸ்தகம் is நபும்சலிங்கம். ஆமா. அப்போ என்ன வரணும்? ஆனீதம். ஆனீத is a shabda. அகாராந்தः ஆனீதம். So maya pustakam ஆனீதம். Okay. குருஜி, ஒரு டவுட் குருஜி. பாசிவ் பார்ட்டிசிபிள்ல அடாகமா கிடையாது குருஜி, நீட்டா தானே வரும். தாத்து பிளஸ் நீ பிளஸ் இல்ல நீ not to lead.
A plus Nina to bring in அர்த்தம். அங்க A வந்து it is not the adagama. The A is the prefix. A plus Ni is the one. Adagama பரசமயத்துல லங்குல A plus A, that is A plus adagama plus Ni. Okay? Okay. Okay. இது வந்து ஆனிய bringங்கிறதுக்காக ஆனிய. Okay. A plus Niya is the dhatu with the prefix. Okay. Okay? Thank you, Guruji. Okay, thank you. Next Sugandhi vaanga line la. Sir. Next sentence pannunga. ह्यः सूर्यः न प्रकाश என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சதா? past tense convert பண்ணா சார். பிரகாஷ். ஆமா சரி. அப்ப என்னது? இன்னைக்கு சூரியன் பிரகாசமா இல்ல அப்படினா இன்னைக்கு இல்ல நேத்துக்கு ஹ்யஹான்னு இருக்கு and we have to do it in the இன்னைக்கு. Okay? Pra plus kash is the dhatu. Then the derivative will be prakasha. அது கூட எப்படி வரணும்? லங்குக்கு எப்படி வரணும்? pra plus a plus kash plus ya plus எந்துக்கு யா? why யா? past tense லங்குக்கு லங்குக்கு யா வந்து கர்மணியில் தானே வரணும். we are doing only கர்த்தர் இருக்கிறத அந்த இது தானே fill up பண்ணணும். சென்டென்ஸ் தானே fill up பண்ணணும். பிரகாஷந்த பிரகாஷந்த why பிரகாஷந்த? what is the subject? சூரியः சார். சூரியः. அதோட ரூபாணி என்னது? அகாராந்தः புல்லிங்கः சூரிய சப்த பிரதம விபக்தி ஏகவச்சனம். அப்போ சூரியஹா பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் இருக்கிற சமயத்துல வெர்பு எப்படி வந்து எப்படி பகுவச்சனத்துல போகும்? அதுதானே ஃபண்டமெண்டல். வெர்ப் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி ஒன்லி ஏகவச்சனத்தில் தானே இருக்கணும். சரி சார். ஆமா சார். இல்லையா? சோ பிர பிளஸ் ஆ பிளஸ் காஷ பிளஸ் என்ன பிரத்யா வரணும்? லங்குல பரஸ்மை பதியில காஷ் தாத்து. ஒரே நிமிஷம். காஷ் தாத்து ஆத்மனை பதின்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் பார்த்து சொல்லிடுறேன். ஓகே. காஷ் தாத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் கணால ஆத்மனை பதியில இருக்கு. ஃபோர்த்லயும் ஆத்மனை பதியில. ஃபர்ஸ்ட் கணத்துல இருக்குது. ஆத்மனை பதியில இருக்காது. இட் இஸ் நாட் பரஸ்மை பதி தாத்து. அப்ப என்ன ஆகும்? பிராகாஷத. பிரா பிளஸ் ஆ வரணும் இல்லையா? பிராகாஷத. ह्यः सूर्यः न प्राकाशत. இது கர்மணில மாத்துங்க. லங்குல கர்மணில கர்மா இல்ல சார். சூர்யா மற்றும் திருதியா விபக்தியில மாத்தணும். அது வந்து சூரியனன் வரலாம் சார். இது வெர்பு எப்படி வரும்? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்.
டிஃபால்ட் நபும்சலிங்கம் ஏகவச்சனம். நபும்சலிங்கம் இல்லை இங்க. நபும்சலிங்கம் வந்து when we use only participle, we are using only a lung here. So pradhama purusha ekavachanam is the default. Atmanepadi. அப்ப என்ன பண்ணோம்? pra plus a plus kash plus தா வரணும். எக்கு விட்டுட்டேல, எக்கு இருந்தா தானே வரணும். ஃபர்ஸ்ட் கர்த்தரியில இருந்து எக்கு சொன்னேன். கர்மணியில எக்கு வர சமயத்துல கர்மணியில எக்கு விட்டுட்டேல். So pra plus a plus kash plus ek plus tha என்ன வரணும்? பிராகாஷ்யத. பிராகாஷ்யத. அப்போ மெயின் சென்டென்ஸ் என்னன்னு? ஹ்யாஹ சூரியேன ந பிரகாஷ்யத. பிரகாஷ்யத. ஓகே, பை திஸ் டைம் நான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு எல்லாம் கர்மணி எல்லாம் அத்துப்படியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். சோ மெனி சென்டென்சஸ் பண்ண ரொம்ப தயங்குறையில, கர்த்தரையிலே தயங்குறையில, என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி தெரியல. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. சுகந்தினி வாங்கோ, அடுத்த சென்டென்ஸ் பண்ணுங்க. நமஸ்காரம் சார். அடுத்த சென்டென்ஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த சென்டென்ஸ் அருமாக் பரீட்சா ஷவஹ. அஸ்மாக்கம். அது இல்ல, சகாரா. அஸ்மாக்கம். அஸ்மாக்கம். அஸ்மாக்கம் இல்ல சார், அஸ்மாக்னு தான் இருக்கு இதுல என்னோட புக்ல. மேல புள்ளி நான் எழுதிட்டேன் சார். பரீட்சா ஹவ இல்ல. யஹா. யஹா. யஹானா மீனிங். யஹானா மீனிங். யஹா டுடே சார். அது என்ன மீனிங்? யஹானா டுடே. நோ. யஹானா எஸ்டர்டே. டுடேனா அத்ய. ஓகே, எஸ்டர்டே. பரீட்சா அஸ்மாக்கம் பரீட்சா. आ plus ram. Rab dhatu na to start. A plus rab na started. It has become started. Started. A plus ram. A plus ram. A plus rab. Ram இல்ல. First of all, ram. அப்ப வந்து லங்ல போறதுனால என்ன வரணும்? லங்ல போறதுனால அடாகமா வரணும். ஆமா, அடாகமா வரணும். எங்க வரணும் அது? ஆ பிளஸ் ரப் கப்லமா ஆ. தப்பா சொல்றீங்க. ஆ பிளஸ் ரப். ஆ பிளஸ் ரப். அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் பரஸ்மை பத்தி இது தகாரா வரணும் லங்குல. கரெக்டா சார்? தகாரா வரணும். ரப்பு வந்து ஒரே நிமிஷம். ரப்பு வந்து இட் இஸ் ஆத்மநேபதி தாத்து. ஓகே, ஆத்மநேபதி. அப்ப வந்து தா. அப்ப என்ன வரணும்? ஆரபத். அஸ்மாக்கம் பரீட்சை பரீட்சா ஆரபத். ஆரபத் என்ன மீனிங்? அஸ்மாக்கம்
என்னுடைய எக்ஸாம்ஸ் எஸ்டர்டே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. என்னுடைய என்ன வரணும்? மயான்னு வரணும். எங்களுடைய எக்ஸாம் எஸ்டர்டே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இது கர்மணில மாத்துங்க. நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் முதலே பார்த்திருந்தா ஈஸியா பண்ணி இருக்கலாம். I need not spend so much of my time because it's not simple sentences தான். But I am not able to proceed further. And I have to make sure that we are all understood everything and you are proceeding it properly. So இத கர்மணில மாத்துங்க. அஸ்மாகம் பரீட்சா ஆரம்பத்தை சேஞ்ச் பண்ணனும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்த்தரில பரீட்சாங்கிறதுக்கு ரூபாணி சொல்லுங்க. பரீட்சா அகாராந்தः पुल्लिङ्गः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः परीक्षाशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. So pariksha. What is their object? It is subject. What is the object in the sentence? Kartari sentence la. இதுல ஆப்ஜெக்ட் இல்லையே. இதுல இல்ல. சரி. இல்ல. அப்ப கர்மணி போறதுல என்ன பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது verb எடுத்துக்கணும். verbல வந்து verbல பரீட்சா ஆ பிளஸ் அந்த இதுக்கு வந்து சார் இது எனக்கு சரியா தெரியல சார். எனக்கு இத்தனை சென்டென்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஏன் அப்படி? சி கர்த்தரி கர்மணி நன்கு இது இது verb சேஞ்ச் பண்ணணும்னு தெரியறது. இது வந்து த்ரிதியா விபக்தியில வரணும் பரீட்சா, அது தெரியறது. பட் இது எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுங்கிறது தான் தெரியல. எதை சேஞ்ச் பண்றது? verb ஏன் தெரியாது? ஆ இஸ் a prefix. ஆமா. then லங்குக்கு அடாகமா வரும். so ஆ பிளஸ் அடாகமா பிளஸ் ரப்பு தாத்து. அப்புறம் என்ன வரணும்? கர்மணிக்கு என்ன வரணும்? எக் பிளஸ் த பிளஸ் எக் அவ்வளவுதான் பிளஸ் த. அப்போ இது ஆரப்யத் தகாரா இல்ல, தா வரணும். ஆத்மநேபதி பிரதமா புருஷா ஆரப்யத. இந்த பரீட்சா வந்து it will change to த்ரிதியா விபக்தி. அது சொல்லுங்க பரீட்சா. பரீட்சாயா ஆரப்யத. பரீட்சா சரியா சொல்லுங்க. பரீட்சாயா விசர்க்கம் வரல தப்பாயிடும். திருத்தியா வந்து சாரி திருத்தியா பரீட்சாயா. ஓகே. பரீட்சாயா ஆரப்யத. மீனிங் என்னது? பரீட்சையால் ஆரம்பித்தது. அஸ்மாகம். வாட் இஸ் அஸ்மாகம்? ரூபாணி. அஸ்மாகம் சொல்றேன் சார். அஸ்மாகம் அஸ்மத் சப்தக ஷஷ்டி விபக்தி பகுவச்சனம். எண்டிங் சொல்லல. சரியா ரூபாணி சொல்லல. அஸ்மத் சப்தத்துக்கு முன்னாடி என்ன எண்டிங் சொன்னா? என்ன? दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समान अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्. षष्ठी विभक्ति. ஓகே சரி. எங்களுக்கு பரீட்சையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஓகே.
தேங்க்யூ No, அடுத்ததும் there is a fill in the blanks இருக்கு. அது நீங்க வந்து you do it as a homework. That is eka dvi tri chatur etesham rupaihi vakyani purayata. Fill up with appropriate eka dvi tri chatur. Okay, that is also homework. Okay. சரி, வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா யாருக்காவது? ஹலோ? இல்ல குருஜி. இல்ல சார், இல்ல சார், இல்ல குருஜி. Okay. So I got some work. We will stop the class as it is. So whatever the homework is there, please do. I'm not bit happy with so many people struggling with the Kartari to Karmani, especially with the lung and all. I thought we have done quite a number of sentences. Possibly the mind was not applied while doing the sentences. That's why so much of a confusion is there. Then do more practices. Okay, Ara slogan childrengo. Hello? நான் சொல்லட்டா குருஜி? யாரு வேணா சொல்லுங்க. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम. Okay. Sir. Thank you, Guruji. Shri Gurubhyo Namaha. Okay.